Hello friends, how are you? Standard 6 Mathematics, the chapter number 1. In the last lecture we have learned exercise number 1.2, question number 1 to 5. Let's start from there. Okay? 6 1. A merchant on an average manufacture 2,825 screw a day. How many screw did he product in a month of January 2006? Okay? તો શું કહે છે એક મશીન જે પ્રોડક્ટ કરે છે એ દિવસના કેટલા પ્રોડક્ટ કરે છે 2825 screw a day. એક દિવસમાં કેટલા 2825. તો જાન્યુઆરી જે મંથ છે એ મંથમાં કેટલા સ્ક્રૂ પ્રોડક્ટ કરશે મેન્યુફેક્ચર કરશે શું છે અહીંયા જાન્યુઆરી 31 છે બરાબર છે એટલે જાન્યુઆરી 2006 છે અને ડે કેટલા છે 31 ડે છે બરાબર જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરી 28 એ રીતે તમારે ડે કાઉન્ટ કરવાના છે જે ડે થાય છે એને મલ્ટીપ્લાય કરવાનું સ્ક્રૂ વડે બરાબર છે તો 2825 into 31 let's do the multiply 0 1 no 3 fifths are 50 5 carry 1 3 fifths are 3 twos are 6 6 plus 1 7 3 eights are 24 4 here to carry 3 twos are 6 6 plus 2 8 okay 1 5s are 5 2 twos are 2 2 eights are 8 2 ones are 2 also for now we will do addition 0 plus 5 5 5 plus 2 7 7 plus 8 15 carry 1 5 7 okay so 87,575 screw will manufacture in a January month. Let's further on a 7. A merchant had 78,592 with her. She placed the order for purchasing 40 radio sets at 1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? Okay, तो ये શું કહેવામાં આવે છે કે જે મર્ચન્ટ પાસે કેટલા પૈસા હતા 78,592 ઓકે આટલા પૈસા મર્ચન્ટ જોડે હતા એમાંથી શું કર્યું 1,200 રેડિયો ખરીદ્યા કેટલા નંગ 46 હવે now what we have to do price of radio and purchasing નો જે રેડિયો સેટ હતો એનો મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે એનો જેટલા આન્સર આવે એ સામાન્ય વાત કરવો પડશે જેટલા પૈસા મર્ચન્ટ જોડે હતા એમાંથી બરાબર છે લેટ્સ ડુ ધ મલ્ટીપલ 0 40 0 40 0 4 2 8 4 1 4 ओके 0 कैंसिल आउट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ओके तो आया 48,000 રૂપીસ જે છે એ રૂપીસ થી આપણે શું કર્યું છે રેડિયો ખરીદ્યા છે અને મર્ચન્ટ પાસે કેટલા હતા 78,592 મર્ચન્ટ હેડ મની ઓકે મર્ચન્ટ પાસે આટલા પૈસા હતા તેમાંથી સિમ્પલી જ બાદ કરવા પડશે ઓકે સિમ્પલી વી હેવ ટુ સબટ્રેક્ટ 2 0 2 9 માંથી 9 minus 0 9 5 minus 0 5 8 minus 8 0 7 minus 4 3 okay तो मर्चेंट पास કેટલા रिमेन થશે પૈસા 30,592 okay अब 8 છે a student multiply 7,236 by 65 instead of multiplying by 56 by how much was his answer greater than the current answer okay तो ये શું છે તો આ આપણે જે બે રીતે ગણાય છે તો જેટલો આન્સર છે
the 54 4 here 5 up 9 7 the 27 that means 32 2 here 2 here 9 2 the 18 that means 21 1 2 here 63 okay 9 7 is 63 it will become 95 okay this number will remain after doing subtraction okay okay 91 a stitcher short 2 meter of 50 centimeter cloth needed out of 40 meter cloth how many short can be stitched and how much cloth will remain okay જો આમાં શું કહે છે કે એક શર્ટ બનાવવા માટે 2 મીટર 15 સેન્ટીમીટર કાપડ જે છે એ જોઈએ છે હવે જે સ્ટીચર છે એની પાસે કેટલું અવેલેબલ છે cloth 40 meters so how many short we can make from that available cloth okay तो simply શું કરી દેવાનું છે ડાયરેક્ટ 2 મીટર per સેન્ટીમીટર જો વચ્ચે છે ને એક અપની રાખવાનું છે simply we have to do convert in a centimeter okay stitcher short 2 meter 50 centimeter is needed okay now we have to do simplify convert into centimeters 2 meter 1 meter is equal to 100 centimeter that's 2 meter into 100 plus 15 okay so here this is a 250 centimeter convert into centimeter okay as say 40 meter we have so we have converted into centimeter 14 into 100 that is 400 centimeters okay now we have to do division okay બનાવવાના છે ને કેટલું કાપડ છે આપણે જોઈએ 400 centimeter અને એક શર્ટ માટે how much required to make a one shirt 250 centimeters okay now simply we have to do division okay so my division we will get 18 okay and required is 130 so 80 shirt will make from 4000 centimeter cloth okay and remain is 130 by 100 okay तो 100 વડે ડિવાઇડ કરીશું શું આવશે આ ટોટલ શું છે સેન્ટીમીટર 100 વડે ડિવાઇડ કરીશું મીટર માં કન્વર્ટ થઈ જશે બરાબર છે તો 1/30 that is 1 meter and 30 centimeters okay और 10 છે medicine is packed in a boxes each weighing 4 kg 400 gram or 1500 gram how many such a box can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg okay तो શું છે કે એક બોક્સ નું વજન કેટલું છે 4 kg અને 4 kg અને 500 grams okay તો કેપેસિટી વાન ની કેટલી છે જે વાન છે એ કેરી કરી શકતી નથી કેટલું કેરી કરી શકતી નથી 8800 kg હોય ને 800 kg up to it cannot carry okay શું કરવું પડશે જે weight of box નું છે ને એને સિમ્પ્લિફાઈ કરીને આપણે ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવાનું એ જ રીતે જે કેપેસિટી ઓફ વેન છે 800 kg છે એને શું કરી કન્વર્ટ કરીને આપણે સામા કરી નાખીએ છે ગ્રામમાં કરી નાખીએ છે બરાબર છે અને we know that કે 1 kg is equal to 1000 1 kg is equal to 1000 grams simply we have to multiply the multiplication with the kilo with the grams okay then this is the answer in the gram this is the answer in the gram capacity of one so simply we have to do multiplication with that okay so 8 lakhs by 450 gram 4500 okay cancel out 800 and 800 divided by 45 okay so simply we have to divide 45 plus 45 that gives 35 0 उतार नीचे उतार बराबर 350 45 into 7 350 remain 25 after the shoot 350 45 7 minus 30 350 divided करवाओ
So 11 was the distance between the school and student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walked both ways. Find the total distance covered by her in a 6 days. Okay, તો અહીંયા શું છે કે એક વિદ્યાર્થી છે બરાબર છે એટલે સ્કૂલ અને ઘરથી અને સ્કૂલની વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે 1 કિલોમીટર and 875 મીટર છે. બરાબર છે, આવવાનું અને જવાનું બરાબર છે, પહોંચવાનું અને રિટર્ન થવાનું તો બે થયા છે. તો સિમ્પલી શું કરવાનું છે કે 1 કિલોમીટર 875 મીટર છે ટુ વે છે એટલે એને મલ્ટીપ્લાય આપણે 2 કરીશું તો બી જવાબ આપશે અને એ જે ડિસ્ટન્સ છે ને એ વાર આપણે એડ કરી દઈશું તો બી જવાબ કેવો મળવાનો છે, સરખો જ મળવાનો છે. પરંતુ આપણે ઈઝી બને એ માટે શું કરવું છે, એડિશન અહીંયા કરેલું છે 1.875 જે ટોટલ ડિસ્ટન્સ છે પ્લસ 1.875. ઓકે, આ શું છે કિલોમીટર છે, આ શું છે મીટર છે, અહીંયા લખો કે અહીંયા લખો મીટર. ઓકે, તો કિલોમીટર ને મીટર થઈ ગયું છે. અહીંયા શું કરવાનું, એડિશન કરી દેવાનું છે એટલે શું મળે 3.750 meters. ઓકે, તો અહીંયા લખો 60 કિલોમીટર 750 meters. ઓકે, તો ટોટલ ડિસ્ટન્સ 60 એટલે એનો કવર કેટલું થાય છે, તો આ જે ડિસ્ટન્સ આવ્યું છે એને શું કરવાનું, સિમ્પલી 6 વડે આપણે શું કરી દેવાનું છે, મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું છે. બરાબર છે, અથવા મલ્ટીપ્લાય ના કરો તો 6 વડે અથવા શું કરવાનું છે, એડિશન કરવાનું છે. તો એડિશન કરતા જવાબ કેટલો આવશે 22.500, that is 22 kilometer and 500 meter. Okay, 12 છે a vessel has a liter છે ને એને કેન્સલ કરીને kg કરી દેવાનું છે અને ml છે ને એ કેન્સલ કરીને શું કરી દેવાનું છે, ગ્રામ કરી દેવાનું છે. બરાબર છે, કારણ કે કળ જે છે એ કિલો અને ગ્રામ જ હોય છે. બરાબર છે, a vessel has a 4 kg and 500 gram of oil. In how many glasses of each 25 gram capacity can be filled? Okay, તો અહીંયા શું છે 25 ગ્રામ જે ગ્લાસીસ છે ને એ ગ્લાસીસ 4.5 જે કેજી જે કળ છે that is 4 kg and 500 ગ્રામ જે કળ છે એમાં કેટલા ભરી શકાય. તો સિમ્પલી આને શું કરવાનું છે, આપણે ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરી નાખવાનું છે. બરાબર છે, 1 kg that means 1 kg that is 100 gram. એટલે શું કરવું છે 4 kg અને 500 grams એટલે 4 into 100 plus 500. ઓકે, તો સિમ્પલી શું કર્યું છે, એડિશન કરી દીધું છે that is 4500 gram કળ છે, ટોટલ કળ છે 400 4500 ગ્રામ કળ છે. બરાબર છે, તો હવે શું કરવાનું છે, સિમ્પલી 25 જે છે ને એ કેપેસિટી આપવાની છે, કેટલા ભરવાના છે શોધવાનું છે. તો આપણે શું કરવું પડશે, આને ડિવાઇડેડ કરી દેવાનું છે. શું છે અહીંયા 4500 ટોટલ કળ છે ડિવાઇડેડ બાય 25 કેપેસિટી ઓફ ગ્લાસીસ એટલે શું મળી જશે, કેટલા ગ્લાસીસ હશે ને એ મળી જશે. એટલે શું મળશે, અહીંયા ડિવાઇડેશન કરવાનું 25 કેન્સલ આઉટ કરવાના છે 20 મળશે, ઉપરથી કરવાનું શું છે 200 થઈ જશે 25 8 200 cancel 0 0 0. We cannot divide it, so we put a 0 here, that is at 180 cups can be filled from the 4 kg 500 grams cup. Okay, thank you.